تو ایکچولی 5 کروڑ اگر ووٹ پڑا ہے تو اس میں سے 4 کروڑ سے اوپر تو پی ٹی آئی کو پڑا ہے. یہ تو ہمارا اور آپ کا کام ہے نا کہ ہمارے میں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ ایک بندہ دن کی روشنی میں ہمیں جھوٹ نہ بولے. اسٹیٹمنٹ جب اس کیسز فیس کرا تھا تو وہ کہہ رہا تھا بھائی میرے پہ تو لاز ہی اپلائی نہیں کرے, میں تو برٹش سٹیزن ہوں. سنا ہوگا آپ سب نے, سنا ہوگا, یاد ہوگا. ابھی کل آیا وہ محترم کہہ رہے ہیں کہ میں اور سٹیزن شپ ہے ہی نہیں, میں تو پاکستانی ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے, توقع ہے کوئی؟ ہمیں اللہ کی عدالت سے امید ہے. نہیں عدالت میں گئے ہیں پھر بھی کوئی ریلیف کی توقع امید ان ججز سے, پاکستان کی عدلیہ سے؟ پاکستان تحریک انصاف نے جس جج صاحب کے اوپر درخواست دی کہ ان کے اوپر ہمیں اعتبار نہیں ہے, وہیں بضد ہیں کہ خان صاحب کے سارے کیسز سنیں, تو آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ کیسز پہ یہاں پہ بائسنس ہے, یہاں پہ نیوٹرلٹی نہیں ہے. تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو اس بہرحال لیکن کیسز کے حالات ہے کہ جو بھی ہے میرا نہیں خیال کہ زیادہ دیر خان صاحب رکھ سکے. سر جس طرح آپ کے احتجاج جاری ہیں, آئے روز آپ کے احتجاج ہو رہے ہیں اور آئے روز آپ گرفتار ہو رہے ہیں, ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے, ہر پلیٹ فارم پہ احتجاج ہو رہا ہے, تو نہیں لگتا آپ کو کہ آپ کی یہ احتجاج رنگ لے آئیں گے؟ بالکل رنگ لے آئیں گے. کب لائیں گے؟ جلدی. اچھا, امید ہے. آپ دیکھیں, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ نے 8 فروری کو دیکھا کیا ہوا؟ اسی ملک میں رہتے ہیں نا, اسی ملک میں رہتے ہیں کہ آپ بھی 19 صاحب کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بن گیا, اسی ملک میں ہے نا, اسی ملک میں. آپ کو پتہ ہے 8 فروری میں کیا ہوا؟ 8 فروری کو ووٹنگ ہوئی, پاکستان کی عوام نے اپنا ووٹ دیا. آپ کو تحفظات ہے. سر میری بات سنیں, سر میری بات سنیں, میجارٹی آزاد امیدواروں کی زیادہ ہے. میں تو مانتا ہوں, میں نے آپ پہ تو میجورٹی ابھی بھی اس پر ہے. آپ نے فارم 45 جو فارم 45 الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کی, اس کی حالت دیکھی, حالت دیکھی. جرنلسٹ ہونا یار. بالکل بالکل سر, میں تو انکاری نہیں ہوں, میں صرف آپ سے تحفظات جاننا چاہتا ہوں. دیکھو فارم 45 آپ نے دیکھا نا, حالات دیکھے جمہوریت کا, جنازہ دیکھا اس ملک میں, تو لیکن لوگوں نے جتنا ووٹ دیا. اب میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی مثال دوں گا. میں ہمارے ساتھ مینا خان ہے, کے پی میں جیتا, اور ہمارا شفیع جہان ہے, یہ جیتے ہیں, الیکشن جیتے, ان کو فارم 47 ملا, لیکن ایکچوئل جو ان کا ریزلٹ ہے 70,000 انہوں نے لیا, مخالف 3600 اور 3300 پہ, کہیں پہ ایک نے 10,000 لی. لیکن جو فارم 47 ہے اس میں ان کو 40,000 اور اگلے کو 37,000, وہ ووٹ بھی ریڈیوس کیا ہوا ہے. تو ایکچولی 5 کروڑ اگر ووٹ پڑا ہے تو اس میں سے 4 کروڑ سے اوپر تو پی ٹی آئی کو پڑا ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کب رنگ لائیں گی, آپ نے نہیں دیکھا, آپ کو یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے. 8 فروری اگر کسی بھی باشعور انسان, تھوڑا سا بھی جس کو کامن سینس ہے, اس کو پتا ہو کہ مطلب اگر وہ دیکھ رہا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اللہ نے مطلب معجزہ ہو گیا ہوا کہ جو کہتے تھے کہ 75 سال میں جن کو صرف الیکشن کا ہی تجربہ ہے, تو وہ الیکشن آپ نے دیکھ لیا, قوم کس طرف کھڑی ہے. اب قوم کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں, یہ جو بھی لڑائی لڑ رہا ہے نا, یہ قوم کے ساتھ لڑائی لڑ رہا ہے. تو اس کا ملک کے لیے یہ مثبت ایک وہ نہیں ہے, لیکن جیتنا قوم نہیں ہے, قوم سے کوئی نہیں جیت سکتا. یہ ہر شخص جتنی بڑی بھی طاقت ہے, یہ یاد رکھیں کہ قوم سے کوئی نہیں جیت سکتا. ہاں آپ مہینہ ڈیلے کریں گے, 5 مہینہ ڈیلے چھوٹے بچے عوامی حکومت کو ایک آخری نارل روک نہیں سکتے. آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ مل لیں, اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں, آگے کے لیے وہ راستہ اپنائیں جو اس ملک کے لیے اور قوم کے لیے بہتر ہے, جس کو قوم عوام پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی ہے. نفرتیں نہ سمیٹیں, نہ دلوں میں پیدا کریں. فارم 45 کے حوالے سے بتائیے گا, آپ لوگ تو ہر پلیٹ فارم پہ اپنا فارم 45 شو کر رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی سماعت ہو رہی ہے, ننّا بچایا ہوا عمران خان زندہ باد کے نعرے مار رہے ہیں. کیا کہو گے؟ کیونکہ ان کے پاس فارم 45 ہے ہی نہیں, فارم 45 ہے ہی نہیں, وہ جھوٹ ہے, یہ چوری ہے. یہ بیٹھ سکتے ہیں تو پھر میں اور آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں.
क्योंकि इलेक्शन तो नहीं जीते, वहां पर वो शख्स बैठेगा जो इलेक्शन जीता हुआ है और फिर गजब खुदा का कि कलिमा पढ़ के हल्फ ले रहा है। मतलब इससे बड़ी माशरे की क्या तौहीन। आप अपने अवाम की, जिनका आप वोट की उम्मीदवार हैं, उनकी क्या तौहीन करेंगे इससे ज्यादा। सही बात सर। नवाज शरीफ के हवाले से बताइएगा, उनकी पहली वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं रही, क्या वजह है सर? इलेक्शन से पहले तो वो बड़े चाको चौबन नजर आ रहे थे, अब तो मुरझाए से लग रहे हैं। कल मैं क्लिप देख रहा था कि खान साहब का, जब उन्होंने 2018 के इलेक्शन में कहा था कि नवाज शरीफ फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो उस वक्त भी वो जो एंकर थी बड़ी हैरान होकर कह रही थी कि नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं, ये ना होने वाली बात। बिल्कुल उसी तरह जब खान साहब ने कहा था कि जब देखिएगा कि जब हम करीब आ रहे होंगे हुकूमत में, ये इकट्ठे हो जाएंगे, तो उस वक्त भी कई सहाफियों ने बिल्कुल नहीं माना कि नवाज शरीफ और जरारी इकट्ठे होंगे, इकट्ठे भी हुए। आज आप मुझे बताएं नवाज शरीफ खत्म हो गया, और ये भी मैं आपको बताऊं जो मेरे पास इत्तलात है, हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन इनके बच्चों के केसेस खत्म करके ये वापस चले जा रहे हैं। अच्छा जी, तो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि करप्शन मेरी रेड लाइन है, कोई क्रॉस करके दिखाए तो उस हवाले पे उससे क्या कहना चाहेंगे सर? इनकी पूरी फैमिली में ना हंसे इसलिए ना, देखें कि मुआशरा उस वक्त खराब होता है ना, परेशानी की बात वो तब होती है कि जब आप सही और गलत में फर्क ना कर सके। ठीक है, मुआशरे में आप, मतलब अगर मुआशरे में फर्क हो तो कोई बंदा इस तरह आके वो नहीं कह सकता है कि मैं चोरी भी करूं और मैं कहूं और मैं ईमानदारी का दावा भी करूं। ये तो हमारा और आपका काम है ना कि हमारे में इतनी गैरत होनी चाहिए कि एक बंदा दिन की रोशनी में हमें झूठ ना बोले। मकसूद चपड़ासी को किसने मारा? आपको पता है हुदैबिया केसेस में और दूसरे जो मनी लॉन्ड्रिंग में 6 बंदों मारा इन्होंने। ये कुछ छोटी चीज है। और फिर एक बंदा दावा करे कि मेरी करप्शन रेड लाइन है और आप माइक लेकर पूछें, मतलब इससे तो या मुझे मौत, हमें अल्लाह उठा ले कि अगर हम इनको नहीं रोक सकते और आप लोगों को नहीं समझा सकते, कि आप खुद उनसे पूछें कि आप मोहतरमा आपकी रेड लाइन कैसी है। ठीक है, उसका भाई जो है वो, मैं उसके स्टेटमेंट में जब उस केसेस फेस करा था तो वो कह रहा था भाई मेरे पे तो लॉज ही अप्लाई नहीं करे, मैं तो ब्रिटिश सिटीजन हूँ। सुना होगा आप सबने, सुना होगा, याद होगा। अभी कल आया वो मोहतरम कह रहे हैं कि मैं और सिटीजनशिप है ही नहीं, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि अब केसेस खत्म हो रहा है। सर इमरान खान से मुलाकात हुई है आपकी? जी मेरी हुई। सर मोराल बताइएगा, इमरान खान की सिचुएशन बताइएगा, हौसले बताइएगा, हिम्मत बताइएगा, क्या सिचुएशन है खान? लेकिन जिसको अल्लाह पे भरोसा हो और अल्लाह पे पूरा ईमान हो तो उसका हौसला कभी खत्म नहीं होता, वो उसका हौसला और ऊपर गया, ये आप लोगों को अंदाजा नहीं है। और जितना उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है माशाल्लाह, ये तो अब प्रूव हो चुका हुआ है। और मैं तकरीबन 30-40 मिनट मैं बैठा हूँ उनसे, तो वो पहले से भी बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग। और इक़्तिदार की कोई लालच नहीं है, ये याद रखें। इक़्तिदार का लालच हो ना तो ये पीपल्स पार्टी या किसी और पार्टी के साथ हमारी हुकूमत बन चुकी होती है, ऑफर्स भी थी, आप सबको भी पता है। वो चाह भी रहे थे। हाँ, वो चाह भी रहे थे, तो हमने इक़्तिदार नहीं बना। तो मतलब जो गोल है, जो एम है, वो इक़्तिदार नहीं है, ठीक है ना। इक़्तिदार जो एम है वो हकीकी आज़ादी है, सिविल सुप्रीमेसी है, एक बाइख्तियार पाकिस्तान है जो अपने इंटरेस्ट पे फैसले कर सकता हो। आप कामयाब होंगे वो तो बात की बात है, पहले आप इस काबिल तो बने कि आप अपने फैसले खुद कर सकें, फिर आपका सफर शुरू होता है कि आप कितने कामयाब होते हैं, कितनी एक मेहनत करते हैं, उसके ऊपर अल्लाह देता है। हम तो उस रेस में अभी खड़े ही नहीं है, क्योंकि हम अपने फैसले ही नहीं कर सकते। रशिया से आपने गंदम नहीं खरीदनी, जी नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? हमें पसंद नहीं है। पूरा यूरोप गैस उठा रहा है उधर से, इंडिया उधर से ऑयल खरीद रहा है, सिर्फ, ठीक है ना, जो गुलाम है, गुलाम उसने नहीं खरीदना, ठीक है, गुलाम नहीं खरीदना। और गुलाम अगर को खरीदने की कोशिश करे गुलाम मुल्क से, तो फिर इनके जो जितने भी चमचे, आपने याद किया होगा कि अमेरिका हमारा ड्रिप है, हमारा वेंटिलेटर है, ठीक है ना। एक और साहब ने पता नहीं कितने, हमें अमेरिका पता नहीं क्या डिफेंस में क्या क्या देता है। वो सारी जो आवाजें, चीखें थी, वो इसी पे थी कि हम गए क्यों हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।